శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తర శతనామావళి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య వ్రతం. ఓం స్కందాయ నమః. ఓం గుహాయ నమః. ఓం షణ్ముఖాయ నమః. ఓం పాలనేత్రసుతాయ నమః. ఓం ప్రభవే నమః. ఓం పింగళాయ నమః. ఓం కృత్తికాసనవే నమః. ఓం సికివాహనాయ నమః. ఓం ద్విషడ్భుజాయ నమః. ద్విషన్నేత్రాయ నమః. ఓం శక్తిధరాయ నమః. పిసితాసప్రభంజనాయ నమః. ఓం తారకాసురాయ నమః. ఓం సంహారిణే నమః. రక్షోబలవిమర్దనాయ నమః. ఓం మత్తాయ నమః. ఓం ప్రమత్తాయ నమః. ఓం ఉన్మత్తాయ నమః. ఓం శూరసైన్యసురక్షకాయ నమః. ఓం దేవసేనాపతయే నమః. ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః. ఓం కృపాళవే నమః. ఓం భక్తవత్సలాయ నమః. ఓం ఉమాసుతాయ నమః. ఓం కుమారాయ నమః. ఓం క్రౌంఛధారణాయ నమః. ఓం సేనాన్యే నమః. ఓం అగ్నిజన్మనే నమః. ఓం విశాఖాయ నమః. ఓం శంకరాత్మజాయ నమః. ఓం శివసునవే నమః. ఓం గణస్వామినే నమః. ఓం సర్వస్వామినే నమః. ఓం సనాతనాయ నమః. ఓం అనంతశక్తయే నమః. ఓం అక్షోభ్యాయ నమః. ఓం పార్వతీప్రియనందనాయ నమః. ఓం గంగాసుతాయ నమః. ఓం సరోద్భుతాయ నమః. ఓం ఆహుతాయ నమః. ఓం పావకాత్మజాయ నమః. ఓం జృంభాయ నమః. ఓం ప్రజృంభాయ నమః. ఓం ఉజృంభాయ నమః. ఓం కమలాసన సంస్థుతాయ నమః. ఓం ఏకవర్ణాయ నమః. ఓం ద్వివర్ణాయ నమః. ఓం త్రివర్ణాయ నమః. ఓం సుమనోహరాయ నమః. ఓం చతుర్వర్ణాయ నమః. ఓం పంచవర్ణాయ నమః. ఓం ప్రజాపతయే నమః. ఓం అహం పతయే నమః. ఓం అగ్నిగర్భాయ నమః. ఓం శమీగర్భాయ నమః. ఓం విశ్వరేతసే నమః. ఓం సురారిగ్నే నమః. ఓం హరిద్వర్ణాయ నమః. ఓం శుభకరాయ నమః. ఓం వటవే నమః. ఓం వటువేషభృతే నమః. ఓం పుష్ణే నమః. ఓం గభిస్తయే నమః. ఓం గహనాయ నమః. ఓం చంద్రవర్ణాయ నమః. ఓం కళాధరాయ నమః. ఓం మాయుధరాయ నమః. ఓం మాయాధరాయ నమః. ఓం కైవల్యాయ నమః. ఓం శంకరాత్మనే నమః. ఓం విశ్వయోనయే నమః. ఓం అమేయాత్మనే నమః. ఓం తేజోనిధయే నమః. ఓం అనామయాయ నమః. ఓం పరమేష్టినే నమః. ఓం పరబ్రహ్మణే నమః. ఓం వేదగర్భాయ నమః. ఓం విరాట్సుతాయ నమః. ఓం పులిందకన్యభర్త్రేయ నమః. ఓం మహాసారస్వతాభరుతాయ నమః. ఓం ఆశ్రితాఖిలధాత్రే నమః. ఓం చోరగ్నాయ నమః. ఓం రోగనాశనాయ నమః. ఓం అనంతమూర్తయే నమః. ఓం ఆనందాయ నమః. ఓం శిఖండీకృతకేతనాయ నమః. ఓం డంభాయ నమః. ఓం పరమడంభాయ నమః. ఓం మహాడంభాయ నమః. ఓం వృషంకపాయ నమః. ఓం కారణోపాత్తదేహాయ నమః. ఓం కారణాతీత విగ్రహాయ నమః. ఓం అనీశ్వరాయ నమః. ఓం అమృతాయ నమః. ఓం ప్రాణాయామపరాయణాయ నమః.
ॐ विरुद्धहन्त्रे नमः ॐ वीरघ्नाय नमः रक्तस्याय नमः ॐ सुब्रह्मण्याय नमः ॐ गुहाय नमः ॐ प्रेताय नमः ॐ ब्राह्मण्याय नमः ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः ॐ वंशवृद्धिकराय नमः ॐ वेदवेद्याय नमः ॐ अक्षयफलप्रदाय नमः ॐ समस्तलोकसद्गुरवे नमः ॐ असुरानीकमर्दनाय नमः ॐ वल्लीदेवसेना समेत श्रीसुब्रह्मण्येश्वर स्वामिने नमः श्रीसुब्रह्मण्येश्वर अष्टोत्तरशतनामावळी समाप्तम् श्रीसुब्रह्मण्यव्रतं श्रीवल्य अष्टोत्तरशतनामावळी ॐ महावल्यै नमः ॐ श्यामतनवे नमः ॐ सर्वाभरणभूषिताय नमः ॐ पीताम्बर्यै नमः ॐ शशिसूताय नमः ॐ दिव्याय नमः ॐ अम्बुजधारिण्ये नमः ॐ पुरुषाकृतये नमः ॐ ब्राह्यै नमः ॐ ब्राह्म्यै नमः ॐ नलित्ये नमः ॐ ज्वालानेत्रिकाय नमः ॐ लम्भायै नमः ॐ प्रलम्भायै नमः ॐ ताटिंकित्ये नमः ॐ नगेन्द्रतनयाय नमः ॐ शुभरूपाय नमः ॐ शुभंकराय नमः ॐ वल्याम्भकराय नमः ॐ प्रत्यूषायै नमः ॐ महेश्वत्यै नमः ॐ तुङ्गस्तन्यै नमः ॐ सङ्कुचाकाय नमः ॐ अणिमायै नमः ॐ महादेव्यै नमः ॐ गुञ्जायै नमः ॐ माल्यधरायै नमः ॐ वैष्णव्यै नमः ॐ त्रिभङ्गर्यै नमः ॐ प्रवालवदनायै नमः ॐ मनोन्मत्ये नमः ॐ चामुण्डायै नमः ॐ स्कन्दभार्यै नमः ॐ सत्प्रभायै नमः ॐ निर्णयायै नमः ॐ ओजसे नमः ॐ तेजसे नमः ॐ अनामयाय नमः ॐ परमेष्टित्यै नमः ॐ गुरुब्राह्मण्ये नमः ॐ चन्द्रवर्णायै नमः ॐ कलाधरायै नमः ॐ पूर्णचन्द्रायै नमः ॐ स्वर्गाध्याक्षायै नमः ॐ जयाय नमः ॐ सिद्धसेविताय नमः ॐ द्विनेत्राय नमः ॐ द्विभुजाय नमः ॐ आर्याय नमः ॐ इष्टसिद्धिप्रदायिकायै नमः ॐ साम्राज्यै नमः ॐ स्वधाकाराय नमः ॐ काञ्चनायै नमः ॐ हेमभूषणायै नमः ॐ महावल्यै नमः ॐ वार्ह्यै नमः ॐ सद्योजातयै नमः ॐ पङ्कजायै नमः ॐ सर्वाध्यक्षाय नमः ॐ सुरध्यक्षायै नमः ॐ लोकाध्यक्षायै नमः ॐ सुन्दर्यै नमः ॐ इन्द्राण्यै नमः ॐ वरलक्ष्म्यै नमः ॐ ब्राह्मे विद्यायै नमः ॐ सरस्वत्यै नमः ॐ कुमार्त्यै नमः ॐ भद्रकाल्यै नमः ॐ दुर्गायै नमः ॐ जनमोहित्यै नमः सुराग्रजाय नमः ॐ सुस्वप्नाय नमः ॐ सुषेप्तच्छायै नमः ॐ साक्षिण्यै नमः ॐ पुराण्यै नमः ॐ पुण्यरूपिण्यै नमः ॐ कैवल्याय नमः ॐ कलात्मिकायै नमः ॐ इन्द्राण्यै नमः ॐ इन्द्ररूपिण्यै नमः
ॐ इन्द्रशक्तियै नमः। ॐ परायणायै नमः। ॐ कावेत्यै नमः। ॐ तुङ्गभद्राय नमः। ॐ क्षीराब्धितनयायै नमः। ॐ कृष्णवेण्यै नमः। ॐ भीमानद्यै नमः। ॐ पुष्करायै नमः। ॐ सर्वतोमुख्याय नमः। ॐ मूलादीपाय नमः। ॐ पराशक्तिये नमः। ॐ सर्वमङ्गलकरणाय नमः। ॐ सर्वमङ्गलकारणाय नमः। ॐ बिन्दुस्वरूपिण्ये नमः। ॐ सर्वण्याय नमः। ॐ योगित्यै नमः। ॐ पापनाशित्यै नमः। ॐ ईशानायै नमः। ॐ लोकमात्रे नमः। ॐ पोषिण्यै नमः। ॐ पद्मवासिन्यै नमः। ॐ गुणत्रयायै नमः। ॐ दयारूपिण्यै नमः। ॐ नायकायै नमः। ॐ नागधारिण्यै नमः। ॐ अशेषहृदयायै नमः। ॐ देव्यै नमः। ॐ शरणागतरक्षिण्यै नमः। ॐ सौम्याय नमः। ॐ श्रीवल्ली अष्टोत्तरशतनामावळी समाप्तम्। శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య వ్రతం శ్రీ దేవసేన అష్టోత్తరశతనామావళి. ఓం పీతాంబర్యై నమః. ఓం దేవసేనాయై నమః. ఓం దివ్యాయై నమః. ఓం ఉత్తలధారిణ్యై నమః. ఓం అణిమాయై నమః. ఓం మహాదేవ్యై నమః. ఓం కరాళిత్యై నమః. ఓం జ్వాలానేత్ర్యై నమః. ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః. ఓం వారాహ్యై నమః. ఓం బ్రహ్మవిద్యాయై నమః. ఓం సరస్వత్యై నమః. ఓం ఉషాయై నమః. ఓం ప్రకృత్యై నమః. ఓం శివాయై నమః. ఓం సర్వాభరణభూషితాయై నమః. ఓం శుభరూపాయ నమః. ఓం శుభం కర్త్యై నమః. ఓం ప్రత్యూషాయ నమః. ఓం మహేశ్వర్యై నమః. ఓం అచింత్యశక్తియై నమః. ఓం అక్షోభ్యాయ నమః. ఓం చంద్రవర్ణాయై నమః. ఓం కళాధరాయ నమః. ఓం పూర్ణచంద్రాయై నమః. ఓం సర్వస్యై నమః. ఓం యక్షాయై నమః. ఓం ఇష్టసిద్ధిప్రదాయికాయై నమః. ఓం మాయాంధరాయ నమః. మహామాయాయ నమః. ఓం ప్రవాళవదనాయ నమః. ఓం అనంతాయై నమః. ఓం ఇంద్రాణ్యై నమః. ఓం ఇంద్రరూపిణ్యై నమః. ఓం ఇంద్రశక్తియై నమః. ఓం పరాయణ్యై నమః. ఓం లోకాధ్యక్షాయ నమః. ఓం సురాధ్యక్షాయ నమః. ఓం ధర్మాధ్యక్షాయై నమః. ఓం సుందర్యై నమః. ఓం సుజితగ్రతాయ నమః. ఓం సుజాతాగ్రతాయ నమః. ఓం సుస్వరూపాయ నమః. స్కందభార్యై నమః. సత్ప్రభాయై నమః. ఐశ్వర్యాసనాయ నమః. అనింద్యాయ నమః. కావేర్యై నమః. తుంగభద్రాయై నమః. ఈశానాయై నమః. లోకమాత్రమే నమః. ఓజసే నమః. ఓం తేజసే నమః. ఓం అఘపహాయై నమః. ఓం సద్యోజాతాయ నమః. ఓం స్వరూపాయ నమః. ఓం భోగత్యై నమః. ఓం పాపనాశిత్యై నమః. ఓం సుఖాసనాయై నమః. ఓం సుఖకారాయై నమః. మహాఛత్రాయై నమః. ఓం పురాతన్యై నమః. ఓం వేదాయై నమః. ఓం వేదరసాయై నమః. ఓం వేదగర్భాయై నమః. ఓం త్రయీమయ్యై నమః. ఓం సామ్రాజ్యై నమః. ఓం సుధాకారాయై నమః.
ఓం కాంచనాయై నమః. ఓం హేమభూషణాయ నమః. ఓం మూలాదీపాయ నమః. ఓం పరాశక్తియే నమః. ఓం పుష్కరాయై నమః. ఓం సర్వతోముఖ్యాయ నమః. ఓం దేవసేనాయ నమః. ఓం ఉమాయై నమః. ఓం పార్వత్యై నమః. ఓం విశాలాక్ష్యై నమః. ఓం హేమవత్యై నమః. ఓం సనాతనాయ నమః. ఓం బహువర్ణాయై నమః. ఓం గోపవత్యై నమః. ఓం సర్వస్యాయై నమః. ఓం మంగళకారిణ్యై నమః. ఓం అంబాయై నమః. ఓం గణాంబాయై నమః. ఓం విశ్వంభాయై నమః. ఓం సుందర్యై నమః. ఓం త్రిపురసుందర్యై నమః. ఓం మనోన్మత్యై నమః. ఓం చాముండాయ నమః. ఓం నాయికాయై నమః. ఓం నాగధారిణ్యై నమః. ఓం స్వధాయై నమః. ఓం విశ్వతోముఖ్యాయ నమః. ఓం సురధ్యక్షాయ నమః. ఓం సర్వేశ్వత్యై నమః. ఓం సర్వేశ్వర్యాయ నమః. ఓం గుణత్రయాయ నమః. ఓం దయారూపిణ్యై నమః. ఓం అభియాతిగాయై నమః. ఓం ప్రాణశక్తియై నమః. ఓం పరాదేవ్యై నమః. ఓం శరణాగతరక్షణాయై నమః. ఓం అశేషహృదయాయై నమః. ఓం దేవ్యై నమః. ఓం సర్వేశ్వర్యాయ నమః. ఓం దేవపూజ్యాయ నమః. ఓం సిద్ధిదాయై నమః. ఓం దేవసేనాయై నమః. శ్రీదేవసేన అష్టోత్తరశతనామావళి సంపూర్ణం. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య వ్రతం. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వ్రతం మొదటి అధ్యాయము. పళని మహత్యం. పూర్వకాలములో ప్రసిద్ధి పుణ్యక్షేత్రమైన పళనికి కొద్ది దూరములో వల్లీపురం అనే గ్రామం ఉండేది. ఆ గ్రామములో నటరాజన్ అనే వ్యక్తి ఉండేవాడు. అతడు బట్టలు నేసే పనిలో ఎంతో ప్రావీణ్యత సంపాదించాడు. ఎంతో నిరాడంబరమైన జీవితం సాగిస్తూ తాము సంపాదించిన దాంట్లో కొంత దాన ధర్మాలకు వినియోగించేవాడు. అతడి భార్య సుమతి కూడా భర్తకు అన్ని విధాలో ఎంతో సహాయపడేది. భార్యాభర్తలిద్దరూ శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి భక్తులయ్యి ఎల్లప్పుడూ ఆ స్వామినే కొలుస్తూ ఉండేవారు. నటరాజన్ దంపతులకు అన్నీ ఉన్నప్పటికీ సంతానం లేని కొరత బాధ పెడుతూ ఉండేది. సంతానం కోసం వారెన్నో వ్రతాలు చేశారు, నోములు చేశారు. అయినా ఫలితం లేకపోయింది. వివాహం జరిగి 12 సంవత్సరములైన సంతానం కలగకపోవటం వారినెప్పుడూ బాధిస్తూ ఉండేది. ప్రతిరోజు వారి ఇలవేల్పు శ్రీ కుమారస్వామిని తమకు సంతానం ప్రసాదించవలసినదిగా ప్రార్థించేవారు. తమ తోటి వారందరూ చక్కటి పిల్లాపాపలతో ఆడుకుంటూ ఉంటే తమకు మాత్రం పిల్లలు లేరని బాధపడేవారు. ఏ జన్మలో చేసిన పాపం వలననో కడగటం లేదని తలిచేవారు. ఆ బాధ వారిని రోజురోజుకు కృంగదీయసాగింది. అయితే ఆ దంపతులు మాత్రం కుమారస్వామిని కొలవటం మానలేదు. నిత్యం యథావిధిగా ఆ స్వామిని కొలుస్తూనే ఉన్నారు. సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు భక్తవత్సలుడు. తనను త్రికరణశుద్ధిగా నమ్మి కొలిచిన వారిని కంటికి రెప్పలా కాపాడే అమృతమూర్తి. ఆ స్వామిని మనస్ఫూర్తిగా కొలిచిన వారికి సర్వ సౌభాగ్యాలు లభిస్తాయి. ఎటువంటి రుణబాధలు ఉండవు. చక్కటి సంతానం కలుగుతుంది. అకాల మృత్యుభయం ఉండదు. రోజులిలా గడుస్తుండగా ఒకనాడు ఆ ఊరికి ఒక సాధువు వచ్చాడు. ఆ సాధువు ఎంతో మహిమ కలవాడని ప్రజలు చెప్పుకున్నారు. నటరాజన దంపతులు ఆ సాధువుకు నమస్కరించి తమ బాధ చెప్పారు. అప్పుడు ఆ సాధువు వారితో ఇలా అన్నాడు: నాయనులారా, మీరు పూర్వజన్మములో చేసిన ఒక పాపం వలన మీకు సంతానం కలగడం ఆలస్యమైంది. వచ్చే మంగళవారం ఎంతో పుణ్యదినం, ఎంతో పవిత్రమైనది. షష్ఠీ తిథి కృత్తికా నక్షత్రంతో కలిసి వస్తున్నది. ఎన్నో సంవత్సరాలు కానీ ఈ విధంగా రావటం జరగదు. ఎంతో పవిత్రమైన ఆ రోజున మీరిద్దరూ పళని క్షేత్రం చేరి కార్తికేయుని దర్శించండి. ఆ స్వామి దివ్య దర్శనంతో మీ పూర్వజన్మ పాపం నశించి త్వరలోనే 12 కుమారుడు కలుగుతాడు అని చెప్పాడు. నటరాజన దంపతులిద్దరూ సోమవారం సాయంత్రం పళనికి ఎడ్లబండిలో బయలుదేరారు. వీరి ఊరు నుండి పళనికి 4-5 గంటల ప్రయాణం. రాత్రికి అక్కడే ఉండి మరునాడు మంగళవారం నాడు స్వామిని దర్శించుకుందామని తలిచారు. ఇంతలో ఒక కొండ ప్రాంతం వచ్చింది.
ఆ కొండ ప్రక్కగా బండి నెమ్మదిగా వెళుతుండగా ఒక్కసారిగా 2 ఎడ్లు ఆగిపోయాయి. బండి ముందుకు సాగటం లేదు. బండి నడిపేవారికి ఎంత ఎదిరించినా ఎడ్లు ఎందుకు ముందుకు సాగటం లేదో అర్థం కావటం లేదు. నటరాజనతో కలిసి ఇద్దరు బండి దిగారు. ఎదురుగా కనబడిన దృశ్యం చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. భయం కూడా కలిగింది. ఎదురుగా 2 సర్పాలు పడగెత్తి నృత్యం చేస్తున్నాయి. వాటిని చూసిన ఎద్దులు బెదిరి ముందుకు సాగడం లేదు. బండివాడు ఏదో చప్పుడు చేయబోతుంటే నటరాజను వద్దని వారించాడు. ఆ సర్పాలకు నమస్కరించి తమకు దారి ఇవ్వమని అడిగాడు. కానీ అవి ఏమాత్రం కదలలేదు. అక్కడే నృత్యం ఆడసాగాయి. అలా దాదాపు అరగంట గడిచింది. ఇంతలో వారి దారిలోనే కొంచెం ముందుకు పక్కన కొండపై నుంచి పెద్ద బండరాయి అత్యంత వేగంగా దొర్లుతూ ఎదురుగా రోడ్డుపై పడి ముక్కలయింది. ముక్కలన్నీ అటు ఇటు చెల్లాచెదురుగా పడ్డాయి. ఇది జరిగిన కాసేపటికి ఆ సర్పాలు 2 ప్రక్కనే ఉన్న పొదలలోకి జరజరా పాకుతూ వెళ్ళిపోయాయి. నటరాజునకు జరిగినది అర్థమైంది. ఆ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడే తమను రక్షించడానికి ఈ విధంగా వచ్చాడు. లేకపోతే ముందుకు సాగి ఆ బండరాయి తమ బండిపై పడి తామందరూ మరణించి ఉండేవారు. ఆ కార్తికేయుడు తమను రక్షించడానికే ముందుకు వెళ్లకుండా సర్పరూపములో వచ్చాడని గ్రహించాడు. తమను రక్షించినందుకు ఆ స్వామిని ఎన్నో విధాలా స్తుతించాడు. ప్రయాణం ముందుకు సాగింది. రాత్రికి పళని క్షేత్రం చేరాడు. ఉదయాన్నే ఆ క్షేత్రములో కొలువున్న బాలసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుని దర్శించాడు. అటు తర్వాత సాయంకాలం తిరిగి బయలుదేరి వారి గ్రామానికి చేరుకున్నారు. ఆ స్వామి అనుగ్రహంతో కొద్ది కాలంలోనే వారికి చక్కటి పుత్రుడు జన్మించాడు. సుబ్రహ్మణ్య ప్రసాదితుడు కాబట్టి అతడికి బాలసుబ్రహ్మణ్యం అని పేరు పెట్టారు. పుత్రునితో కలిసి నటరాజుని దంపతులు ఆ స్వామిని సేవిస్తూ కలకాలం సుఖంగా జీవించారు. సుబ్రహ్మణ్యం సుబ్రహ్మణ్యం షణ్ముఖనాథ సుబ్రహ్మణ్యం 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 శంకరపుత్ర సుబ్రహ్మణ్యం. 1వ అధ్యాయము సమాప్తం. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వ్రతం 2వ అధ్యాయము. చిన్నశెట్టి కథ. తమిళనాడులోని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రాలలో తిరుత్తుని ఎంతో ప్రసిద్ధమైన క్షేత్రం. ఇక్కడ వెలిసిన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు ఎంతో మహత్యము కలవానిగా ఆరాధింపబడుతున్నాడు. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరునికి కార్తికేయుడు, స్వామినాథన్, వేలాయుధం, కుమారస్వామి, షణ్ముఖుడు అనే పేర్లు కూడా ప్రసిద్ధి. స్వామివారి వాహనం నెమలి. స్వామివారి జెండాపై కోడి ఉంటుంది. కోడి జ్ఞానానికి ప్రతీక. సర్పం స్వామివారికి సంకేతంగా భావిస్తారు. పూర్వకాలములో తిరుత్తుని సమీపంలోని పుత్తూరులో చిన్నశెట్టి అనే వ్యాపారస్తుడు ఉండేవాడు. అతడు వెండి, బంగారు వ్యాపారాలతో పాటు బట్టల వ్యాపారం కూడా చేసి ఎంతో ధనం సంపాదించాడు. కానీ విపరీతమైన లోభత్వంతో ఉండేవాడు. ఎంత పేదవాడికి ఏమాత్రం దానం చేసి ఎరగడు. అతడికి చాలా కాలం సంతానం కలగలేదు. ఒకనాడు తనకు సంతానం కలిగితే 1 అడుగు ఎత్తైన వెండి సర్పపు రూపం తిరుత్తుని స్వామివారికి కానుకగా సమర్పించుకుంటానని మొక్కుకున్నాడు. కార్తికేయుని అనుగ్రహంతో భార్య చిత్రావతి త్వరలోనే గర్భం దాల్చి 12 కుమారుడిని కన్నది. అనతి కాలంలోనే ఆ స్వామి అనుగ్రహంతో చిన్నశెట్టి వ్యాపారం కూడా అభివృద్ధి చెందింది. చిన్నశెట్టి వ్యాపార పనుల్లో పడి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి ఇచ్చిన మాట మరిచిపోయాడు. ఒకనాడు చిన్నశెట్టి కుమారునికి ఏదో తీవ్రమైన జబ్బు చేసింది. ఎన్ని మందులు వేసినా నయం కాలేదు. అప్పుడు చిన్నశెట్టికి తాను కార్తికేయునికి ఇచ్చిన మాట గుర్తుకు వచ్చింది. స్వామి, నా పిల్లవానికి ఈ జబ్బు నుంచి కాపాడు, పూర్తి ఆరోగ్యం ప్రసాదించు, నీకు అడుగు ఎత్తుగల సర్పాలు 2 సమర్పిస్తాను అని మనసులో మొక్కుకున్నాడు. పిల్లవాడు అనారోగ్యం నెమ్మదిగా తగ్గి కొద్ది రోజుల్లోనే పూర్తిగా ఆరోగ్యవంతుడైనాడు. ఇంతలో దసరా, దీపావళి పండగలు వచ్చాయి. చిన్నశెట్టి వ్యాపారాలన్నింటికీ ఇది చాలా రద్దీ సమయం కావడంతో ఒక్క క్షణం కూడా తీరిక లేకపోయింది. షణ్ముఖునికి ఇచ్చిన మాట మర్చిపోయాడు. మధ్యలో ఒకసారి గుర్తుకు వచ్చినా ఈ పండగలు అయిన తర్వాత వెళ్ళవచ్చులెమ్మని అనుకున్నాడు. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామివారికి ఆగ్రహం వచ్చింది. మానవ నైజం ఇంతే కదా అనుకున్నాడు. తన శక్తి చూపాలని తలచాడు. అప్పుడు కాని చిన్నశెట్టికి బుద్ధి రాదని తలిచాడు. ఆ మరునాటి రాత్రి సుబ్బశెట్టి ఒక్కసారి గట్టిగా అరుస్తూ మధ్యరాత్రిలో లేచాడు. తన మంచం చుట్టూ పెద్ద సర్పాలు తిరుగుతున్నట్టు కల వచ్చింది. ఆ కలతో ఎంతో భయపడి మెలకువ వచ్చి కళ్ళు తెరిచి మంచం మీద కూర్చున్నాడు. చిన్నశెట్టికి నిజంగానే భయంకరంగా పడగ విప్పి ఆడుతున్న సర్పాలు నేలపై కనపడ్డాయి. చిన్నశెట్టి పై ప్రాణాలు పైనే పోయాయి.
ఒక్కసారిగా ఇన్ని సర్పాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో భయపడుతూ భార్యను లేపాడు. భయంతో వణికిపోతూ భార్యను తమ మంచం చుట్టూ ఉన్న పాములను చూడమన్నాడు. ఆశ్చర్యంగా భార్య చిత్రావతికి ఒక సర్పం కూడా కనబడలేదు. ఏమండి, మీకేదో కలవచ్చినట్లుంది, ఇక్కడ ఒక పాము కూడా లేదు, కళ్ళు మూసుకొని పడుకోండి అని తాను నిద్రపోయింది. కానీ చిన్నశెట్టికి ఏమాత్రం నిద్ర రావటం లేదు. కాలు కింద పెడితే కాటు వేసేలా ఉన్నాయి ఆ సర్పాలు. కాసేపటికి భార్యను మళ్ళీ నిద్రలేపాడు. చిత్రావతి విసుక్కొని మంచం దిగి విభూతి తెచ్చి ఇది రాసుకొని పడుకోండి అన్నది. విభూతి రాసుకున్నాడే కానీ నిద్ర పట్టడం లేదు. కళ్ళు తెరిచి చూస్తే బుసకొడుతూ దాదాపు 10 పాములు కనపడ్డాయి. అప్పుడు చిన్నశెట్టికి తాను షణ్ముఖునికి ఇచ్చిన మాట గుర్తుకు వచ్చింది. మాట తప్పినందువలననే ఆ స్వామి ఆగ్రహానికి గురి అవ్వటం వలన ఈ విధంగా జరిగిందని గ్రహించాడు. స్వామి కార్తికేయ, నన్ను క్షమించు తండ్రి. ఈ క్షణంలోనే నేను ఆ వెండి సర్పపు రూపులను తయారు చేయించడానికి కావలసిన స్వామి కార్తికేయ, నన్ను క్షమించు తండ్రి. ఈ క్షణములోనే నేను ఆ వెండి సర్పపు రూపులను తయారు చేయించడానికి కావలసిన ధనాన్ని తీసి పక్కన పెడతాను. రేపే ఆ పనికి పురమాయిస్తాను, నన్ను క్షమించు అని చెంపలు వేసుకున్నాడు. కరుణామయుడైన షణ్ముఖుడు చిన్నశెట్టి అనుగ్రహించాడు. అక్కడ సర్పాలన్నీ క్షణంలో మాయమైనాయి. చిన్నశెట్టి ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా మంచం దిగి ధనాగారం వద్దకు వెళ్ళి స్వామి పనికి కావలసిన ధనం తీసి ఒక పొట్లంలో కట్టి విడిగా పెట్టాడు. మరునాడు ఉదయమే ఆ ధనాన్ని తీసుకొని మంచి వెండి సర్పపు ప్రతిమలను చేయించి ఆ వెంటనే వచ్చిన మంగళవారం నాడు తిరుత్తణి వెళ్ళి స్వామికి సమర్పించాడు. అప్పటి నుంచి చిన్నశెట్టి మంచి మనసుతో జీవిస్తూ ఎన్నో దాన ధర్మాలు చేస్తూ కాలం గడిపాడు. జీవించినంతకాలం స్వామిని సేవిస్తూ గడిపి చివరన ముక్తిని పొందాడు. సుబ్రహ్మణ్యం సుబ్రహ్మణ్యం షణ్ముఖనాథ సుబ్రహ్మణ్యం 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 శంకరపుత్రం సుబ్రహ్మణ్యం. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య వ్రతం 2వ అధ్యాయము సమాప్తం. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య వ్రతం 3వ అధ్యాయము. వెంకట్రామన్ దివ్య కథ. పూర్వకాలములో కన్యాకుమారి సమీపంలో విష్ణుపురం అనే గ్రామంలో వెంకట్రామన్ అనే పాలు పోసేవాడు ఉండేవాడు. అతడు రోజు తన వద్దనున్న 10 గేదెలు పాలు పితికి వీటన్నిటినీ పెద్ద గంగాళంలో పోసుకొని ఒక బండిపై పెట్టుకొని ఊరిలో వారికి పోసేవాడు. వెంకట్రామన్ పాలల్లో ఏమాత్రం నీరు కలపకుండా స్వచ్ఛమైన పాలు పోస్తుంటాడని అందరూ చెప్పుకునేవారు. వెంకట్రామన్ భార్య సుమతి దంపతులిద్దరూ ప్రతిరోజు పరమేశ్వరుని పూజిస్తూ ఉండేవారు. వెంకట్రామన్కు పరమశివుడంటే ఎంతో భక్తి. ప్రతి సోమవారం ఉపవాసం చేసేవాడు. వెంకట్రామన్ దంపతులకు అన్నీ ఉన్నా సంతానం లేకపోవడం ఎంతో బాధగా ఉండేది. ఎప్పుడూ పరమేశ్వరుని సత్సంతానం ఇవ్వమని ప్రార్థించేవాడు. అందరి ఇళ్లల్లో పాలు పోసిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చే దారిలో ఒక చెట్టు ప్రక్కన ఉన్న కొళాయి క్రింద ఆ పాత్రలు కడిగేవాడు. కొంచెం మిగిలిన పాలు పక్కన ఉన్న చెట్టు మొదట్లో పోసేవాడు. ఇలా ప్రతిరోజు చేస్తుండేవాడు. ఒకనాటి రాత్రి వెంకట్రామన్కు కలలో సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు దర్శనమిచ్చాడు. నాయనా వెంకట్రామన్, నీ భక్తికి ఎంతో సంతోషించాను. నీవు ప్రతిరోజు చెట్టు మొదట్లో అందరికీ పొయ్యిగా మిగిలిన పాలు పోస్తున్నావు కదా. ఆ చెట్టు ప్రక్కనే ఉన్న పొదలో ఒక దివ్య సర్పం ఉన్నది. రోజు నీవు పాలు పోసే ఆ సర్పరాజం స్వీకరిస్తున్నది. రోజు నువ్వు పోసే పాలు ఆ సర్పరాజం స్వీకరిస్తున్నది. నీవు తెలియక చేస్తున్నప్పటికీ, పాలు కొంచెమే పోస్తున్నప్పటికీ ప్రతిరోజు నీవు చేస్తున్న ఈ మంచి పని వలన నీకు ఎంతో పుణ్యం లభించింది. అంతేకాదు, నిన్న నాకెంతో ప్రీతికరమైన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి. నిన్న కూడా ఎప్పటిలాగే అక్కడ పాలు పోసావు. ఆ విధంగా అక్కడ ఉన్న దివ్య సర్పానికి ఆ పవిత్ర దినాన పాలు పోసిన వాడివయ్యి ఎంతో పుణ్యం సంపాదించావు. దీనివలన నేనెంతో సంతోషించాను. నీకు త్వరలోనే చక్కటి కుమారుడు జన్మిస్తాడు. నీవు ఆ కుమారుని తీసుకొని ఇక్కడికి కొద్ది దూరంలో గల నా పుణ్యక్షేత్రమైన తిరుచెందూరుకి వెళ్ళి పిల్లవాడికి అక్కడే నామకరణం చేయవలసింది అని చెప్పి అంతర్ధానమయ్యాడు. ఉదయం నిద్రలేవగానే భార్య సుమతికి తనకు వచ్చిన కలను వివరంగా చెప్పాడు. ఆ షణ్ముఖుడు తమను అనుగ్రహించినందుకు వారెంతో సంతోషపడ్డారు. వెంకట్రామన్ అప్పటి నుంచి ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా ఆ చెట్టు మొదట్లో పాలు పోస్తూనే ఉన్నాడు. ఎప్పుడైనా ఆ దివ్యసర్పం కనబడుతుందేమోనని ఆతృతగా చూసేవాడు. కానీ ఎప్పుడూ కనబడలేదు.
ఆ షణ్ముఖుని దయ వలన సుమతి కొన్ని రోజులకే గర్భం దాల్చి చక్కటి పిల్లవాడిని కన్నది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు చెప్పినట్లుగా ఆ పిల్లవాడిని వెంట పెట్టుకొని తిరుచెందూరు బయలుదేరారు. ఆ రోజుల్లో ఎడ్ల బండిలపైనే ప్రయాణం. కొంత దూరం వెళ్ళేటప్పటికి దారి ఎదురుగా ఒక అద్భుత తేజస్సుతో ప్రకాశిస్తున్న సర్పం కనపడింది. దారి మధ్యలో పడగ విప్పి ఉన్న ఆ సర్పరాజాన్ని చూడగానే స్వామి కలలో చెప్పిన సర్పం ఇదేనని వెంకట్రామన్కు తోచింది. కుటుంబం అంతా బండి దిగి ఆ దివ్య సర్పానికి నమస్కరించారు. పిల్లవాడి చేత కూడా నమస్కరింపచేశారు. సర్పం వెంటనే మాయమైంది. ప్రయాణం ముందుకు సాగించి వెంకట్రామన్ దంపతులు మరునాడు ఉదయానికి తిరుచెందూరు చేరి అక్కడ కొలువై ఉన్న స్వామిని దర్శించారు. పిల్లవాడికి అక్కడే కార్తికేయన్ అని నామకరణం చేశారు. ఆ రాత్రి అక్కడే ఉండి మరునాడు తిరిగి విష్ణుపురం చేరుకున్నారు. వెంకట్రామన్ కుటుంబం అంతా ఆ స్వామిని సేవిస్తూ కలకాలం సుఖంగా జీవించారు. సుబ్రహ్మణ్యం సుబ్రహ్మణ్యం షణ్ముఖనాథ సుబ్రహ్మణ్యం 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 శంకరపుత్రం సుబ్రహ్మణ్యం. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య వ్రతం 3వ అధ్యాయము సమాప్తం. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య వ్రతం 4వ అధ్యాయము వెంకటశాస్త్రి దివ్య కథ. పూర్వకాలములో మధురా నగరానికి కొద్ది దూరములో ఒక గ్రామములో వెంకటశాస్త్రి అనే మహాపండితుడు ఉండేవాడు. అతడు అన్ని శాస్త్ర విద్యలలోనూ ఎంతో ప్రావీణ్యం కలవాడిగా ప్రసిద్ధి పొందాడు. చుట్టుప్రక్కల గ్రామాలలో ఎవరికి ఏ సలహా కావలసినా వెంకటశాస్త్రి వద్దకే వచ్చేవారు. వివాహ గృహ ప్రవేశాలకు ముహూర్తాలు నిర్ణయించడంలో వెంకటశాస్త్రికి సాటి లేరని జనం చెప్పుకునేవారు. ఆలయ ప్రతిష్టాపన ముహూర్తాలు కావలసిన ఎంతో దూర గ్రామాల నుంచి కూడా వెంకటశాస్త్రి వద్దకే వచ్చేవారు. వెంకటశాస్త్రికి 50 సంవత్సరాల వయసు వచ్చింది. ఎంతో ఆరోగ్యంగా సుఖంగా ఉంటున్న వెంకటశాస్త్రికి ఉన్నట్టుండి ఒక చర్మవ్యాధి పట్టుకుంది. శరీరం అంతా దురద రావటం, కొంచెం గోకినా పుండు పడటం జరిగేది. చర్మం అక్కడక్కడా పులుసులు బారినట్లు ఉండేది. వెంకటశాస్త్రికి ఆయుర్వేదం కూడా పరిచయం ఉండటం చేత కొన్ని మందులు వాడి చూశాడు. అవేమీ ఏమాత్రం పని చెయ్యలేదు. ఇక లాభం లేదనుకొని మదురై నుంచి పెద్ద వైద్యుల కోసం కబురు పంపాడు. వెంకటశాస్త్రిపై ఉన్న అభిమానంతో వారు ఈ ఊరు వచ్చి పరీక్షించి మందులు ఇచ్చారు. అయినప్పటికీ లాభం లేకపోయింది. ఇదంతా తన పూర్వజన్మ కర్మఫలం అని వెంకటశాస్త్రి బాధపడసాగాడు. ఇలా ఉండగా ఒకనాడు ఆ ఊరికి ఆంధ్రదేశం నుండి ఒక గొప్ప జ్యోతిష్కుడు వచ్చాడు. అతడు జ్యోతిష్యంతో ఎంతో ప్రావీణ్యత కలవాడని, ఎటువంటి సమస్యలకైనా పరిష్కారం చూపగలడని జనం చెప్పుకున్నారు. ఒకనాడు ఆ జ్యోతిష్కుడు వెంకటశాస్త్రి ఇంటికి వచ్చాడు. అతడు జాతకం చూసి కనులు మూసుకొని ధ్యానించి ఇలా అన్నాడు: స్వామి, మీరు కిందట జన్మలో ఘోరాతి ఘోరం చేశారు. అకారణంగా 10 సర్పాలను చంపారు. మీకు ఏ హాని తలపెట్టకపోయినప్పటికీ వాటిని క్రూరంగా హింసించి చంపారు. ఆ పాపఫలం మీరు ఈ విధంగా అనుభవిస్తున్నారు. దీనికి ఒకటే పరిహారం, ఆ కార్తికేయును వేడుకొనడమే. ఇక్కడ కొద్ది దూరములో తిరుప్పారకుండ్రం అనే శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామివారి దివ్యక్షేత్రం ఉంది. అక్కడ వెలిసిన షణ్ముఖుడు ఎంతో గొప్ప మహత్యం కలవాడు. ఆ స్వామి తన బల్యంతో అక్కడ ఒక సరస్సును సృష్టించాడు. తమరు వచ్చే మంగళవారం ఆ క్షేత్రానికి వెళ్ళి స్వామిని ఆరాధించి ఆ సరస్సులో స్నానమాచరించండి. నీ పూర్వజన్మం పాపం నశించి మీకు పూర్తిగా ఆరోగ్యం కలుగుతుంది అని చెప్పాడు. వెంకటశాస్త్రి ఆ తర్వాత వచ్చిన సోమవారం బయలుదేరి రాత్రికి తిరుప్పారకుండ్రం చేరాడు. ఉదయం లేచి శుచిగా స్నానం చేసి ఆలయంలో స్వామిని దర్శించాడు. అటు పిమ్మట ప్రక్కనే ఉన్న సరస్సు వద్దకు వచ్చి ఆ నీటిలో దిగి 2 చేతులతో ఆ కార్తికేయును నమస్కరిస్తూ నీటిలో 3 సార్లు మునిగాడు. అంతే ఆశ్చర్యం! వెంకటశాస్త్రి చర్మవ్యాధి క్షణములో మాయమైంది. ఆనందంతో వెంకటశాస్త్రి కళ్ళనీళ్లు వచ్చాయి. ఆలయం వైపు తిరిగి ఆ స్వామిని ప్రార్థిస్తూ ఇలా అన్నాడు: స్వామి కార్తికేయ, నీవు జ్ఞానసంపన్నుడువు. నిన్ను కొలిచిన వారిని నిత్యం రక్షించి అమృతమూర్తివి. శ్రీ వల్లీ దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర, నీకివే నా నమస్కారములు. నిన్ను స్మరించే వారికి ఎన్నో జన్మల పాపాలు నశించి కైవల్యం లభిస్తుంది. నిత్యం నిన్ను స్మరించే వారికి సర్వ సౌభాగ్యాలు కలుగుతాయి అని ఆ స్వామిని ఎన్నో విధాలా కొనియాడాడు. ఆలయంలోనికి వెళ్లి స్వామిని దర్శించాడు. తిరిగి తన ఊరు ప్రయాణమయ్యాడు. జీవించినంతకాలం ఆ స్వామినే సేవిస్తూ సుఖంగా జీవించి చివరన ముక్తి పొందాడు. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుని అర్చించడం వలన కుజదోషము నుంచి విముక్తులవుతారు.
ఎటువంటి సర్పదోషాలు ఉన్నా తొలగిపోతాయి. బుద్ధి వికసిస్తుంది. విద్యార్థులకు పరీక్షలలో జయం కలుగుతుంది. మంగళవారం నాడు షణ్ముఖుని పూజించిన వారికి చక్కటి సంతానం కలుగుతుంది. నిత్యము ఆ స్వామిని తలచే వారికి సర్వ సౌభాగ్యాలు కలుగుతాయి. సుబ్రహ్మణ్యం సుబ్రహ్మణ్యం షణ్ముఖనాథ సుబ్రహ్మణ్యం 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 శంకరపుత్రం సుబ్రహ్మణ్యం. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య వ్రతం 4వ అధ్యాయము సమాప్తం. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య వ్రతం 5వ అధ్యాయము మణిశర్మ దివ్య కథ. పూర్వకాలములో తమిళదేశములో మణిశర్మ అనే చర్మకారుడు ఉండేవాడు. అతను వంశపారపర్యంగా వచ్చిన చెప్పులు కుట్టే వృత్తిలో జీవిస్తూ ఎంతో భక్తపరాయణుడయ్యి ఉండేవాడు. పరమేశ్వరుడన్నా, విఘ్నేశ్వరుడన్నా, సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడన్నా అతనికి ఎంతో ప్రాణం. ప్రత్యేకించి బాలసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడంటే మరీ ప్రాణం. ఎల్లప్పుడూ ఆ బాలసుబ్రహ్మణ్యాన్ని తలుస్తుండేవాడు. అతని భార్య వసుమతి కూడా ఎంతో భక్తితో ఉండేది. ఆ దంపతులిద్దరూ ఎంతో నిర్మల మనసుతో జీవిస్తుండేవారు. మణిశర్మకు అన్నీ ఉన్నా సంతానం లేకపోవడం బాధగా ఉండేది. ప్రతిరోజు ఆ దంపతులు తమకు సంతానం అనుగ్రహించవలసినదిగా అందరి దేవతలను ప్రార్థించేవారు. కానీ ఏమాత్రం ఫలితం లేకపోయింది. రోజులు ఇలా గడుస్తూ మణిశర్మకు 40 సంవత్సరాల వయసు వచ్చింది. ఒకరోజు ఆ విషయమే ఆలోచిస్తూ తీవ్రమైన మనస్తాపానికి గురయ్యాడు. భార్యతో ఇలా అన్నాడు: ఇన్నేళ్లుగా మనం ఇంతమంది దేవతలను ప్రార్థిస్తున్నాము, అయినా ఏమీ ఫలితం లేకపోయింది. రేపటి నుంచి నేను వారం రోజులు పచ్చి మంచినీరు కూడా ముట్టకుండా ఉపవాస దీక్ష చేస్తాను. ఆ స్వామి కరుణిస్తే సరే, లేకపోతే ప్రాణాలైనా వదులుతాను అని అన్నాడు. ఆ మాటలు విన్న భార్య వసుమతి కంటనీరు పెట్టింది. భార్యతో అన్నట్లుగానే మణిశర్మ మర్నాడు ఉదయం నుంచి ఏ ఆహారం తీసుకోవడం మానేశాడు. అలా 3 రోజులు అయ్యేసరికి ఓపిక తగ్గింది. 4వ రోజు మంచం మీద నుంచి లేవలేకపోయాడు. బంధువులు, స్నేహితులు ఎంత చెప్పినా వినలేదు. 5వ రోజు సాయంత్రం ఒక పిల్లవాడు ఎక్కడి నుంచో పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి, మామా ఈ అరటిపండు తిను, నీకేమీ పర్వాలేదు అని అతని చేతిలో ఒక అరటిపండు పెట్టాడు. ఆ బాలుడు తేజస్సుకు ఆశ్చర్యపోతూ మణిశర్మ ఒక్క క్షణం ఒళ్ళు మరిచాడు. తనను ఏదో తెలియని మాయ కమ్మేసింది. తన ఉపవాసం సంగతి కూడా గుర్తుకు రాలేదు. చక్కగా చిరునవ్వునవుతున్న ఆ బాలుని చూస్తూ అతని నుండి అరటిపండు తీసుకొని కనులకు అద్దుకొని తిన్నాడు. అంతే, ఒళ్ళంతా ఏదో దివ్యమైన తేజస్సు ప్రసరించినట్లయింది. ఆ బాలుడు ఒక్క క్షణాన పరిగెత్తుకుంటూ బయటికి వెళ్లి మాయమయ్యాడు. మణిశర్మకు ఒక్కసారిగా కునుకు పట్టింది. నిద్రలో ఆ కుమారస్వామి కలలో దర్శనమిచ్చి బాలుని రూపంలో వచ్చింది తానేనని, త్వరలోనే వారికి చక్కటి పిల్లవాడు జన్మిస్తాడని చెప్పాడు. అక్కడికి కొంచెం దూరంలో ఉన్న పళి ముదర్ చోళై అనే పుణ్యక్షేత్రములో తాను వెలిశానని 7 మంగళవారాలు తను దర్శించమని అన్నాడు. నిద్ర నుండి మెలకువ వచ్చిన మణిశర్మ తనకు వచ్చిన కళ వివరంగా భార్యకు చెప్పాడు. ఆ దంపతులు ఆనందానికి అవధులు లేవు. సాక్షాత్తు ఆ షణ్ముఖుడే వచ్చి దర్శనమిచ్చి తమకు కరుణించినందుకు ఎంతో సంతోషించారు. ఆ దంపతులు ఇద్దరూ స్వామి సెలవిచ్చినట్లుగా 7 మంగళవారాల పాటు పళముదర్ చోళైలో శ్రీ వల్లీ దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని దర్శించారు. ఆ స్వామి అనుగ్రహంతో వారికి చక్కటి పిల్లవాడు జన్మించాడు. మణిశర్మ, వసుమతి దంపతులిద్దరూ బ్రతికినంతకాలం ఆ కార్తికేయును సేవిస్తూ కలకాలం సుఖంగా జీవించారు. సుబ్రహ్మణ్యం సుబ్రహ్మణ్యం షణ్ముఖనాథ సుబ్రహ్మణ్యం 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 శంకరపుత్రం సుబ్రహ్మణ్యం. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర వ్రతం 5వ అధ్యాయము సమాప్తం. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య వ్రతం 6వ అధ్యాయము పెరియశెట్టి కథ. పూర్వకాలములో తమిళనాడులోని కుంభకోణం పట్టణానికి కొద్ది దూరములో ఒక చిన్న గ్రామములో పెరియశెట్టి అనే వ్యాపారస్తుడు ఉండేవాడు. అతడు ఎన్నో వ్యాపారాలు చేస్తూ ఎంతో సంపద ఆర్జించాడు. అంత సంపాదించిన పెరియశెట్టి ఏమాత్రం దాన ధర్మాలు చేసేవాడు కాదు. అతడికి 2 కుమార్తెలు, వందన, చందన. వందన వివాహం అయినప్పటికీ చిన్న కుమార్తె చందన వివాహం ఏమాత్రం కుదరడం లేదు. ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా చివరి క్షణములో ఆగిపోతున్నాయి. ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందో ఆ దంపతులకు అర్థం కాలేదు. ఇలా ఉండగా ఆ సంవత్సరం విపరీతమైన కరువు పట్టుకుంది. వర్షాలు ఏమాత్రం కురవలేదు. జనములో ఏ వస్తువులు కొనే స్థితి లేక పెరియశెట్టికి వ్యాపారంతో ఎంతో నష్టం వచ్చింది. నష్టానికి తోడు కూతురు పెళ్లి జరగకపోవడం కూడా బాధపట్టుకుంది. అప్పుడప్పుడు భార్యతో కలిసి దగ్గరలో ఉన్న స్వామిమలై దివ్యక్షేత్రములో కొలువై ఉన్న
శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుని కొలుస్తున్నాడు. అయినా ఫలితం లేకపోయింది. ఎంత ప్రయత్నించినా చిన్న కుమార్తెకు వివాహం కుదరటం లేదు. ఇలా ఉండగా ఒకనాడు ఒక సాధువు వారింటికి వచ్చాడు. అతడు పెరియశెట్టితో వచ్చే మంగళవారం నాడు స్వామిమలైలో వెలిసిన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరునికి అభిషేకం చేయించమని చెప్పాడు. ఆ మాట విన్న పెరియశెట్టి కొంచెం విసుగ్గా ఇలా అన్నాడు. స్వామి, వచ్చేవారం ఏమిటి? ఇంతకుముందు ఎన్నో మంగళవారాలు అక్కడ అభిషేకం చేయించాను. ఏమీ ఫలితం లేకపోయింది. మరో మారు చేయించినా ఏముంటుంది అని అన్నాడు. అప్పుడు ఆ సాధువు, నాయనా సరే, ఇన్నిసార్లు చేయించావు, ఒక్కసారి మళ్ళీ చేయించు, తప్పక ఫలితం ఉంటుంది అని అన్నారు. అప్పుడు పెరియశెట్టి ఆ సాధువుతో, అదేమంత కష్టం కాదులేండి, మళ్ళీ అభిషేకం చేయిస్తాను అన్నాడు. శని ఆదివారాలు గడిచి సోమవారం వచ్చింది. పెరియశెట్టికి పక్క ఊరి జమీందారు నుంచి ఏదో ముఖ్యమైన పని ఉందంటూ కబురు రావడంతో వెళ్ళాడు. అన్ని వివరంగా మాట్లాడేటప్పటికి సాయంత్రం అయింది. వర్షం పట్టుకుంది. అంతటి వానలో బయలుదేరడానికి కుదరక రాత్రి అక్కడే ఉండిపోవలసి వచ్చింది. వర్షం మర్నాడు మధ్యాహ్నం దాకా తగ్గలేదు. అక్కడితో ఆ సాధువు చెప్పినట్లు ఆ మంగళవారం స్వామిమలై వెళ్ళటం పెరియశెట్టికి కుదరలేదు. వచ్చే వారం వెళ్ళవచ్చునని అనుకున్నాడు. ఆ వారం పూర్తయి తిరిగి సోమవారం వచ్చింది. భార్య ఈసారి ఎలాగైనా స్వామిమలై వెళ్ళి అభిషేకం చేయించాలి అన్నది. ఉదయం ఇంకాసేపట్లో బయలుదేరతామనగా పెరియశెట్టి ఒక్కసారిగా కాలు జారి పడ్డాడు. కాలు చాలా నొప్పి చేసింది. ఏమాత్రం కదలలేకపోతున్నాడు. అక్కడితో ఆ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుని దర్శనానికి ఈ మంగళవారం కూడా వెళ్ళలేకపోయాడు. ఎందుకు ప్రతిసారి ఈ విధంగా అవాంతరం వస్తున్నదని భార్య ఎంతో బాధపడింది. ఇంతలో వారం గడిచింది. మళ్ళీ సోమవారం వచ్చింది. ఇంకాసేపట్లో బయలుదేరదామని తలుస్తుండగా భార్య కాలు మెలికిపడింది. ఆ నొప్పి క్షణక్షణానికి ఎక్కువయ్యి ఏమాత్రం కదలలేకపోయింది. ఇక ఈ వారం కూడా వెళ్ళడానికి కుదరలేదు. ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందో వారికి అర్థం కావడం లేదు. తాము ఏదో అపరాధం చేశామని తలచాడు. ఆ రోజు రాత్రి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు పెరియశెట్టి భార్యకి కలలో కనపడి ఇలా అన్నాడు. అమ్మా, నీ భర్త నన్ను దర్శించటం ఎంతో తేలికని, అదేమంత కష్టమైనది కాదని అహంకారంతో అన్నాడు. ప్రతి మంగళవారం వెళుతున్నాం కదా, మరొక్కసారి వెళ్ళటం అదేమంత కష్టం కాదని అన్నాడు. నా అనుగ్రహం లేకపోతే ఎంత దగ్గరలో ఉన్నా నా దర్శనం ఎలా జరగదో తెలియపరచడానికై ఇలా చేస్తున్నాను. ఈసారి తప్పక నా దర్శనం లభిస్తుంది అని అన్నాడు. భార్య నిద్ర నుంచి లేవగానే తనకు వచ్చిన స్వప్నం గురించి పెరియశెట్టికి వివరంగా చెప్పింది. పెరియశెట్టి తన అహంకారానికి మన్నించమని ఆ స్వామికి నమస్కరించి చెంపలు వేసుకున్నాడు. ఇంకెప్పుడు అలా మాట్లాడనని తనను క్షమించమని వేడుకున్నాడు. భక్తవత్సలుడైన ఆ స్వామి అనుగ్రహంతో ఆ మరుసటి మంగళవారం ఆ కుటుంబానికి స్వామిమలైలో చక్కటి దర్శనం జరిగింది. వారు ఆ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి ఎంతో వైభవంగా అభిషేకం చేయించారు. ఇది జరిగిన కొద్ది రోజులకే నాగరాజు అనే వరునితో చందనాకు వైభవంగా వివాహం జరిగింది. పెరియశెట్టి కుటుంబం అంతా ఆ స్వామిని సేవిస్తూ కలకాలం సుఖంగా జీవించారు. సుబ్రహ్మణ్యం సుబ్రహ్మణ్యం షణ్ముఖనాథ సుబ్రహ్మణ్యం 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 శంకరపుత్రం సుబ్రహ్మణ్యం. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య వ్రతం సమాప్తం.